morning, everyone. 우리 옆에 사람하고 인사 한번 해볼까요? Good morning. 뭐 한 주도 안전하고 재밌게 보냈을 거라 믿고 한번 다 같이 기도하고 시작했으면 좋겠습니다. 기도할게요. 하나님 아버지, 오늘도 말씀 들으러 모였습니다. 아버지, 찬양 가운데 기쁜 마음 주셔서 아버지를 더 기쁘게 찬양하게 해주세요. 그리고 성령 하나님 보내주셔서 저희의 마음을 열어주셔서 더욱더 진실된 찬양 될 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Let's rise.
so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earthly creator, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 거룩하신 주 앞에 나 나아갑니다. 무너진 마음으로, 더러운 몸으로 힘겹게 오늘도 주 앞에 쓰러진 날 덮어주소서. 거룩하신 주 앞에 나아갑니다. 무너진 마음으로, 더러운 몸으로 힘겹게 오늘도 주 앞에 쓰러진 날 덮어주소서.
쓰러진 날 덮어주소서. 거룩하신 주 앞에 나 엎드립니다. 예수의 보혈이 나를 씻기시네. 가까이 오늘 더 가까이 주 앞에 주 곁에 주 품에 순전해지고 거룩해져서 주님 곁에만 있고 싶어요. 순전해지고 거룩해져서 주님 곁에만 있고 싶어요. 거룩하신 주 앞에 나 엎드립니다. 예수의 보혈이 나를 씻기시네. 가까이 오늘 더 가까이 주 앞에 주 곁에 주 품에 가까이 오늘 더 가까이 주 앞에 주 곁에 주 품에 오늘 더 가까이 주 앞에 주 곁에 주 순전해지고 거룩해져서 주님 곁에만 있고 싶어요. 순전해지고 거룩해져서 주님 곁에만 있고 싶어요. 거룩하신 주 앞에 나 나아갑니다. 무너진 맘으로 더러운 몸으로 힘겹게 오늘도 주 앞에 쓰러진 날 덮어주소서. Let's pray. 사랑이 많으시고 지혜가 많으신 하나님, 오늘도 이 감사한 하루에 주님을 예배하게 하심에 감사합니다. 저희가 한 주를 살아가고 다시 주님 앞에 나왔습니다. 저희가 주님 보시기에 기쁘시지 않을 수도 있지만 아버지, 저희가 찬양을 할 때 기쁜 마음과 또 가사 한마디가 주님을 향한 진정한 고백이 되게 하여 주시옵소서. 성령 하나님, 예배를 열어주실 때 찬양 한 명 한 명 마음 열어주시고 또 은혜 주시옵소서. 아직 못 온 친구들 한전히 올 수 있도록 도와주시고 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. Let's recite the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let's give offering. When I've just gone through the motions
Dear God, thank you for this wonderful day. Thank you that we could all be here this Sunday and worship you. I pray for the offering today that it may be used for your honor and your glory. Open our hearts and our minds to the sermon today. Help us to do things for your great glory and not your own, not our own. Help us to remember that even though we're not perfect and though we make mistakes, that you are always there to pick us up after we stumble. Lord, you are the one above all things, the King of kings and the Lord of lords. You deserve everything, Lord. We love you and we praise you. In Jesus' name, amen. And today's scripture is from Mark chapter 1, verses 1 to 11. So, the beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God, as it is written in Isaiah the prophet. I will send my messenger ahead of you who will prepare your way. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord and make straight paths for him. And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. John wore clothing made of camel's hair with the leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. And this was his message. After me comes the one more powerful than I, the straps of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. At that time, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." Amen. I'm not here to preach a sermon, but I'd like to introduce our guest speaker, who's currently serving KM ministry, 청년부. And when he comes up, please give him a big hand. Okay? All right. 오희영 목사님 오시겠습니다. 네, 반갑습니다. 혹시 불을 좀 켜도 괜찮나요? 여러분 예쁘고 잘생긴 얼굴이 안 보여서 네, 감사합니다. 네, 저는 KM 청년부를 맡고 있는 오이용 목사입니다. So I'm sorry I'm preaching in Korean today and I hope you guys understand. 자, 우리 옆에 있는 사람하고 먼저 한번 인사를 이렇게 해볼까요? 제가 시킬 거예요. 잠깐 기다리세요. 왜 이렇게 급해? 자, 천천히. 자, 옆에 있는 사람한테 이렇게 얘기해 주세요. 주일 아침에 네가 옆에 있어서 너무 좋아. 네, 너무 좋은데 표정은 왜 이렇게 슬퍼 보이지? 자, 네, 오늘 여러분이 여기에서 함께 예배 드리고 있다는 것은 보통 일이 아니에요. 왜냐하면 하나님이 여러분을 보시고 이렇게 분명히 얘기하실 거기 때문이에요. 내가 너 때문에 정말 기뻐. 하나님이 기뻐하는 사람들이 이렇게 모여 있기 때문에 우리의 예배는 정말 스페셜한 것이고 또 옆에 있는 사람이 정말 소중한 거예요. 우리 다시 한번 옆에 있는 사람한테 얘기해 주세요. 너는 정말 소중해. 네, 오늘은 우리가 세례에 대해서 같이 한번 배워보려고 합니다. 특히 오늘 설교의 내용들을 보니까 말씀을 보니까 예수님의 세례, 예수님이 세례를 받으셨다라는 장면이 나오는데요. 우리 지난 3월에 우리 이스터 때 아마 이 세례와도 같은 하나 넘겨주실래요? 네. 입교를 받은 컨퍼메이션을 한 친구들이 7명이나 됐었어요. 다시 한번 축하할까요? 자. 어디 있어요? 한번 손 들어 보실래요? 7명 입교한 친구들. 네, 네, 감사합니다. 네, 아마 그때 여러분들이 이 세례를 받는다는 게 무엇인지, 복음이 무엇인지를 아마 잘 배웠을 것 같아요. 그래서 질문해 볼까요? 세례가 뭐예요? 네? What does baptism mean? 여러분 끝나고 계속 물어보세요. 자. 네, 앞으로 아마 여기에 있는 우리 유스 친구들은 대부분
아마 세례를 받거나 이제 이와 동일한 입교를 하게 될 거예요. 그때 여러분들이 오늘 말씀을 좀 기억하면서 아, 내가 받는 세례가 입교가 이런 뜻이구나. 이게 정말 너무 중요한 거구나라는 것을 다시 한번 좀 생각하고 오늘 미리 좀 배워본다고 생각하면 좋을 것 같습니다. 여러분도 지금 가스펠 프로젝트 배우고 있죠? 네, 그래서 지난 시간에 아마 예수님의 어린 시절에 대해서 어렸을 적 이야기들을 아마 배웠을 겁니다. 예수님이 세상을 구원할 구원자로 이 땅 가운데 오셨는데 태어난 지 8일 만에 할례를 받으셨어요. 그리고 예수님의 부모였던 요셉과 마리아가 어린 예수님을 데리고 하나님 앞에 나아가서 이 예수님을 하나님께 드리는 일도 했고 또 유월절에 패스오버에 예수님은 부모님을 따라서 예루살렘에 가서 이 명절을 지키는 것도 우리가 함께 보았습니다. 예수님이 하나님의 아들이었지만 그러나 이 세상에 인간으로 태어나서 어린 아이 때서부터 어른이 될 때까지 마치 여러분들이 지금 자라서 유스가 되고 조금 더 자라면 여러분들은 선생님들과 같은 어른이 될 때까지 이 예수님도 이 시간들을 통해 세상을 구원할 구원자로서 준비를 하는 시간들이었어요. 그리고 오늘 예수님은 세례 요한을 통해서 세례를 받으시면서 이제 진짜로 본격적으로 내가 세상을 구원할 모든 사람을 구원할 구원자로서 이 땅에 왔다는 것을 보여주는 시작점이 바로 오늘 세례였어요. 그래서 오늘 마가복음은 처음을 이렇게 시작하는데요. 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 복음은 이렇게 시작되었습니다. 라고 말씀을 해요. 복음이 시작됐다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음이 시작이 되었는데 하나님께서 이 예수님이 그럼 어떤 사람인지를 미리 알려줄 사람을 한 명을 준비시켰어요. 그게 누구였냐면 바로 존 더 베프티스트, 세례 요한이었습니다. 여러분 스포츠 게임 좋아하세요? 네, 뭐 좋아해요? 사커, 하키, 또 베이스볼, 바스켓볼? 네, 좋아하죠. 자, TV를 보면 그래서 게임을 시작할 때 어제 하키 오일러스가 이겼더라고요. 네, 되게 좋아하네요. 자, 그러면 경기를 시작할 때 아마 그 경기장에 링크에 가서 본 사람, 라저스 플레이스 가서 본 사람들은 아마 이런 걸 봤을 거예요. 아나운서가 선수들을 한 명씩 소개합니다. 그렇죠? 자, 제가 유일하게 아는 선수예요. 97 누구죠? 맥데이비드 이렇게 소리를 쳐요. 그러면 잘 보세요, 여러분. 아나운서가 이 맥데이빗의 이름을 부를 때 스크린에 누구의 얼굴을 보여줘요? 맥데이빗 얼굴을 보여주죠. 아나운서 얼굴을 보여주지 않아요. 그렇죠? 그리고 아나운서가 게임을 직접 플레이를 하지도 않아요. 그렇죠? 오직 아나운서가 하는 일은 선수를 소개해주고 설명해주고 알려주는 목소리의 역할만 합니다. 그래서 사람들이 아나운서가 선수를 딱 소개하면 맥데이빗 딱 소개하면 누구를 쳐다봐요? 그렇죠? 선수를 쳐다보게 돼요. 플레이어를 쳐다보게 되죠. 누군지 알 수 있도록 알려줘요. 오늘 세례 요한이 바로 이런 역할을 하는 사람이었어요. 그래서 오늘 성경은 이 세례 요한을 메신저라고도 하고요, 뭐 헤럴드라고도 하고 한국어로는 좀 어려운데 전령, 소식을 전하는 사람이라고 세례 요한을 소개하고 있어요. 그래서 2절과 3절에 보면은 이사야의 예언을 통해서 앞으로 이런 사람이 나타날 건데 이 세례 요한을 가리키는 말이었거든요. 내 앞에 사자를 보낸다. 이거 라이언 아니고요. 사자는 메신저예요. 이 사람을 보내서 이 사람이 광야에서 외치는 목소리가 들릴 것이다. 그래서 이 사람이 이렇게 외칠 것이다라고 이야기를 한 것을 볼 수 있습니다. 마치 아나운서처럼 이번에 나올 사람은 누구 지저스 크라이스트 딱 하면 이 세례 요한이 얘기하면 예수님이 딱 나타나는 역할을 바로 오늘 이 존이 바로 했던 겁니다. 그래서 아까 우리 게임에서 아나운서가 중요해요, 플레이어가 중요해요? 플레이어가 중요하죠. 그래서 세례 요한은 사실
이름만 있고 더 중요한 것은 바로 예수님의 이름을 알리는 것. 이것이 세례 요한의 역할이었어요. 그런데 요한이 지금 이렇게 예수님을 알리는 소리를 어디서 내고 있냐면은 광야, 윌더니스에서 외치고 있다라고 했어요. 광야가 어떻게 생겼냐면요. 되게 멋있어 보이지만 저기 뭐가 있어요 지금? 풀, 흙, 돌, 이게 다예요. 사람들이 저기 보이세요? 아무도 없죠. 여기서 소리를 치면 누가 들을까요? 네, 소나 말이 듣겠죠. 네, 동물들밖에 없어요. 사람은 아무도 없어요 저기에는. 뭐냐면 요한이 예수님을 알리며 소리를 외쳤지만 듣는 사람들이 없었어요. 이건 무슨 얘기냐면 앞으로도 사람들이 예수님에 대해서 많이 이야기를 할 거지만 사람들은 잘 듣지 않을 거라는 것을 보여주는 마치 스포일러 같은 장면이에요. 요한이 이렇게 예수님이 오실 것을 준비하고 외치면서 또 한 가지의 일을 했는데 바로 사람들에게 세례를 주었습니다. 그래서 요한이 광야에서 나타나서 이제 죄 용서를 위한 회개의 세례를 선포했다라고 말씀을 하는데요. 자, 사람들이 이제 요한에게 와서 세례를 받습니다. 자신이 지은 죄를 고백하고 요단강에서 이제 세례를 받는데요. 5절에 보니까 사람들이 와서 뭘 했냐면 자신들이 지은 죄를 고백하고 요단강에서 세례를 받았다라고 말씀을 하고 있어요. 여러분 운동 좋아해요? 배드민턴 좋아하는 사람? 네. 또 농구 아까 좋아하고 내일 남자들 자전거 타러 간다면서요? 네, 저 자전거 타러 가죠. 막 운동을 막 열심히 하고 나면 뭐가 나요? 땀이 나죠. 그럼 몸이 막 더러워지고 자전거 내일 타고 나면 아마 옷 뒤에 막 더럽게 흙 다 튀고 막 이럴 거예요. 자, 그러면 이제 집에 가서 어떻게 해요? 씻어요. 네, 깨끗하군요. 네, 귀찮으니까 안 씻고 그냥 침대에 네, 그럼 안 되겠죠. 물로 깨끗하게 샤워를 해서 더러운 것들을 다 씻어내야겠죠. 사람들이 죄, 더러운 것을 가지고 나와서 요한에게 와서 고백하고 죄를 깨끗하기 위해서 물로 씻는 것, 이것이 바로 요한의 세례였어요. 그러나 요한은 아까 얘기했던 것처럼 자기가 하고 있는 이 모든 일들은, 요한의 사역들은 앞으로 오게 될 예수님을 준비하는 것이었지 이게 완벽한 것은 아니었어요. 그러면 요한이라는 사람이 별로 성경 지금까지 쭉 보니까 별로 안 중요한 사람 같네? 필요 없는 사람이었을까요? 그렇지 않아요. 요한이라는 사람은요, 성경이 말하고 있는 마지막 프로페시였어요. 예언자, 선지자였습니다. 누가복음 16장 16절에 율법과 예언자의 때는 요한까지다라고 얘기하면서 요한 다음에는 더 이상 하나님의 말씀을 대신 전해주는 선지자는 없을 거야. 이 사람이 마지막 선지자야라고 할 정도로 사실 요한은 굉장히 중요한 사람이었어요. 그런데 요한 스스로도 자기 자신도 자기를 별로 중요한 사람처럼 생각하지 않았어요. 요한이 어떤 모습을 보이고 있었냐면요. 요한이 입었던 옷은 뭐로 되어 있다고 되어 있어요? 네, 카멜스 헤어. 네, 낙타의 가죽으로 옷을 입었고요. 그 다음에 뭘 먹었어요? 네, 메뚜기 드셔보신 분? 맛있어. 네. 요한이 아까 어디에서 막 소리치고 있었다 그랬어요? 광야에서. 광야에 있는 게 뭐가 있었을까요? 먹을 게 별로 없었겠죠. 그래서 사실 성경에는 메뚜기라고 했지만 이거는 원래는 메뚜기처럼 생긴 이런 열매였어요. 그러니까 있는 게 별로 없으니까 그냥 이런 것들을 그냥 먹는 사람이 바로 요한이었습니다. 그래서 사람들이 별로 관심을 가지지 않았고 요한 자신도 야, 너네 나 중요하지 않아. 나한테 관심 가지지 말고 내가 소리치는 사람을 쳐다봤으면 좋겠어. 그래서 요한이 또 뭐라고 얘기를 했냐면요.
나보다 더 강한 분이 내 뒤에 오실 거야. 나는 그분 앞에 꿇어 앉아서, 여러분 지금 신발끈 있죠? 이거를 옛날에는 누가 이 신발끈을 묶어줬냐면 가장 낮은 하인, 종이, 서번트들이 이 일들을 했어요. 그러니까 나는 예수님의 이 신발끈을 묶어주기에도 나는 부족한 사람이야. 나는 그럴 자격도 없어 라고 할 만큼 요한은 자기 자신을 스스로 낮추었어요. 그러면 그 예수님이 오셔서 어떤 일을 하게 될 거냐? 나는 지금 너희한테 물로만 세례를 주지만 그분은 너희에게 성령으로 세례를 베풀 것이다. 무엇으로 베푼다고요? 성령으로 세례를 베푸실 것이래요. 요한이 물로 세례를 주었지만 야, 이건 완벽하지 않은 거야. 몸의 겉에 더러운 것들은 이렇게 씻어낼 수 있겠지만 그러나 그게 다가 아니고 예수님이 너희에게 성령으로 세례를 주면 몸뿐만 아니라 너희의 마음도 너희 안에 있는 모든 것들도 다 깨끗하게 씻어줄 거야 라고 요한이 이렇게 외쳤어요. 여러분들이 배우고 있는 가스펠 프로젝트에서 그래서 세례에 대해서 이렇게 잘 정리해 주었는데요. 누가 한번 읽어줄래요? 네, 주아가 읽어주세요. 네, 크게 읽어주세요. 네. 그래서 세례를 통해서 우리가 나는 이제 하나님의 자녀가 되었다는 것을 하나님 앞에서 사람들 앞에서 확인해 주는 이렇게 고백하는 시간이 바로 세례입니다. 질문을 한번 해볼까요? 세례를 받으면 구원을 받나요? 그러면 네. 반대죠. 구원받은 사람이 세례를 받아요. 그렇죠? 예수님을 믿기로 결정하고 예수님을 나의 주인으로 고백하는 사람은 이미 구원을 받았어요. 그리고 이제 죄로 가득한 나는 죽었습니다. 그리고 예수님의 생명으로 살아가겠다는 이 순종의 행동, 고백, 이것을 하나님과 사람들 앞에서 하는 서약이 바로 세례예요. 지난번에 입교를 했던 친구들은 아마 다 이런 고백을 하나님과 사람들 앞에서 약속했을 거예요. 이렇게 요한이 자신의 역할들을 설명한 다음에 이제는 정말 예수님께서 요한 앞으로 세례를 받으러 오시게 됩니다. 그리고 진짜 예수님이 세례를 받았어요. 자, 질문을 하나 더 해볼까요? 예수님은 세례를 받을 필요가 있을까요? Does Jesus need to be baptized? 손을 들어봅시다. 받아야 된다. 안 받아도 된다. 손 안 든 사람은 나는 천재다. 예수님은 자, 요한이 아까 세례를 사람들한테 하는 건 뭐 때문에 그랬어요? 더러운 것들을 깨끗하게 하고 회개하기 위해서라고 했죠. 예수님이 더러운 게 있었어요? 죄가 있었어요? 없었죠. 예수님은 사실 세례를 받을 필요가 없었어요. 그러면 왜 예수님이 세례를 받으셨을까요? 크게 얘기해도 돼요. 네. 왜 예수님이 세례를 받으셨을까요? 예수님은 우리가 그분을 따라서 그분의 모습을 닮으라고 따르라는 샘플로 이 세례의 모습을 보여주셨어요. 그러니까 세례는 아까 순종의 행위라고 했죠. 그래서 예수님은 하나님의 뜻에 순종한다는 것을 세례를 통해서 보여주셨고요. 또 이 세례를 통해서 이 사람은 하나님이 세우신 하나님의 종이라는 것을 또 컨펌해 주셨고요. 이제 공식적으로 이것을 통해서 예수님이 사람들을 구원할 일을 시작할 거다라는 것을 보여주는 시작이었습니다.
그래서 세례를 받을 때에 특별한 일이 일어났어요. 그게 뭐냐면 성부 하나님, 성자 예수님, 성령님이 한 곳에서 함께 나타나시면서 예수님이 세례 받으시는 것을 너무 기뻐하는 것들을 보게 됩니다. 우리가 흔히 말하는 트리니티라고 하는 이 삼위일체의 하나님이 여기서 나타나는 것을 우리가 보게 되는데요. 하나님은 한 분이시지만 세 하나님이 함께 계셨어요. 성부 아버지로, 그 다음에 아들 예수님이, 성령님이 함께 계셨고, 세상을 만들 때도 세 분 하나님이 함께 계셨어요. 사람을 만드실 때도 함께 계셨습니다. 그리고 우리를 구원하실 때도 세 분이 함께 계셨어요. 그래서 함께가 굉장히 중요한 거예요. 아까 시작할 때 여러분들 옆에 있는 사람들이 너무 중요하다고 했죠. 왜냐하면 하나님도 함께 계셨어요. 그리고 우리도 함께 하도록 하나님이 만들어 주셨어요. 그래서 새 하나님이 예수님의 세례를 통해 이제 세상의 구원이 본격적으로 시작되기 때문에 너무 기쁘다고 말씀을 하셨는데요. 우리 11절 말씀을 같이 한번 마지막 읽고 마치도록 하겠습니다. 영어로 한번 같이 읽을까요? 시작. 예. 세례를 받는다는 것은 예수님의 사역, 구원이 시작된다는 의미였고, 정말로 예수님은 많은 사람들에게 세례를 주고 하나님의 자녀가 되도록 했어요. 그래서 이 일을 하게 될 예수님을 보시면서 하나님이 뭐라고 얘기했냐면, 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너 때문에 정말 기쁘다라고 하셨어요. 그런데 이 일을 이제는 누가 해야 되냐면 예수님의 제자된 우리들이 해야 돼요. 무슨 말이냐면 오늘 말씀을 좀 이렇게 두 가지로 정리할 수 있을 것 같아요. 첫 번째는요, 우리도 세례 요한처럼 예수님을 알리고 예수님을 가리키는 사람, 나를 자꾸 얘기하고 나를 알려주는 게 아니라 우리도 예수님을 알려주는 사람이 되어야 될 것 같아요. 그리고 나를 통해서, 여러분들을 통해서 그 친구가 예수님을 알게 되고 믿음으로 세례를 받게 되면 누가 기뻐하신다고요? 하나님이 기뻐하시게 될 거예요. 그리고 이 모습들을 보면서 오늘 예수님을 향해서 하나님이 말씀하셨던 것처럼 내가 너 때문에 정말 기쁘다라고 하실 거예요. 우리 옆에 있는 사람한테 한번 얘기해 줄래요? 하나님이 너 때문에 정말 기쁘시대. 네. 정말이에요. 여러분들이 지금 보기에 내가 뭘 도대체 할 수 있을까라고 생각할지 모르겠지만, 그러나 하나님은 여러분들을 향한 놀라운 계획들과 꿈을 가지고 계시고, 내 옆에 있는 이 사람 때문에 우리 친구들이, 가족이, 많은 사람이 예수님을 믿게 되고 세례를 받게 되고 하나님이 기뻐하는 일들이 정말 일어나게 될 거예요. 그렇게 우리 살아가는 우리 모든 유스 친구들이 되기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 예수님이 세례를 받으시는 것들을 보면서 하나님께서 정말 우리를 사랑하셔서 이 땅에 예수님을 보내주셨고, 또 예수님의 세례를 통하여서 우리도 예수님을 따라 하나님께 순종하고 또 하나님을 닮은 삶으로 또 세례를 받고 구원을 받은 하나님의 자녀로, 하나님의 아들, 딸들로 우리가 살아가게 될 것을 보여주셨는데, 하나님, 오늘 세례 요한이 사람들에게 광야에서라도 예수님을 외치며 예수님을 알려주며 예수님이 너무나도 중요한 분이라는 것들을 알렸던 것처럼 우리들도 예수님을 알리고 예수님을 이 세상 가운데 외치는 우리 사랑하는 우리 유스 친구들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 또한 우리를 통하여서 나의 친구들이, 나의 가족이, 우리의 주변 사람들이 예수님을 믿고 세례를 받을 때에 하나님이 너무나도 기뻐하신다는 것을 기억하면서 하나님이 우리를 통하여서 한 사람 한 사람을 구원하고 사랑하실 것들을 기대하며 날마다 하나님의 자녀들로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 위로 교통 함께 하심이 날마다 예수님을 전하고
또 세례를 받도록 도우며 그리스도의 사랑을 전하기로 다짐하는 우리 사랑하는 모든 유스 친구들 머리 위에 이제로부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘.